BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ نازکی. نواز شریف آج عدالت میں پیش ہوئے اور بعد میں کہا کہ جب انصاف کو انتقام بنا دیا جائے تو سزا اصل میں عدالت کو ملتی ہے. بظاہر نشانہ میری ذات ہے، میرا خاندان ہے، لیکن سزا پوری قوم کو مل رہی ہے. شمالی کوریا اور امریکہ کے درمیان الفاظ کی جنگ اپنے عروج پر، لیکن چین نے دونوں ملکوں سے کہا کہ لفظوں کے میزائل داغنا بند کریں. اور دیکھیے گا کہ دنیا کے بلند ترین محاذ جنگ پر رہنے والا ایک فوجی اپنی زندگی کیسے گزارتا ہے. سپریم کورٹ سے نااہل ہونے والے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے احتساب عدالت میں پیشی کے بعد پریس کانفرنس میں ایک مرتبہ پھر اپنی نااہلی کے فیصلے پر شدید تنقید کی ہے. نواز شریف کا کہنا تھا کہ جب انصاف کا عمل انتقام کا عمل بن جائے تو سزا خود عدالتوں کو ملتی ہے، اور پاکستان کی تاریخ ایسے فیصلوں سے بھری پڑی ہے جن کا ذکر کرتے ہوئے ندامت ہوتی ہے. اسلام آباد کی احتساب عدالت نے نواز شریف پر 2 اکتوبر کو فرد جرم عائد کرنے کا حکم دیا ہے. اسلام آباد سے ارم عباسی. سابق وزیر اعظم نواز شریف سخت سیکیورٹی اور نعروں کی گونج میں آج نیب پہنچے. عدالت نے ان پر 2 اکتوبر کو فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے. نیب عدالت نے پیناما کیس سے متعلق 3 ریفرنسز میں 19 ستمبر کو نواز شریف اور اہل خانہ کو طلب کیا تھا، مگر کوئی پیش نہ ہوا. تاہم پولیٹیکل سیکرٹری آصف کرمانی نے آج عدالت کو بتایا کہ وعدے کے مطابق نواز شریف عدالت کے سامنے ہے، جس پر انہیں جانے کی اجازت دے دی گئی. آخر اس نیب کی کارروائی میں وقت کتنا لگ سکتا ہے؟ انصاف کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ریزنیبل ٹائم دیا جائے. ریزنیبل یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ صدیوں کا ٹائم دے دیں، اتنا ٹائم جو کسی اور کو ملتا رہتا ہے اتنا دے دیں. قانون کا تقاضا تو یہ ہے کہ 7 دن تو ان کو کاغذ دینے پڑتے ہیں. اس کے بعد بھی بعض انڈائٹمنٹ تو کئی سالوں نہیں ہوتی، بعض کچھ دنوں میں ہو جاتی ہے. آج یہاں نیب میں ہونے والی سماعت خاصی مختصر رہی. اس سے پہلے مریم نواز نے خود ایک ٹویٹ کے ذریعے کہا تھا کہ ان کا خاندان نیب کے سامنے پیش نہیں ہوگا، مگر اب بظاہر لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون نے اپنی پالیسی تبدیل کرتے ہوئے قانونی چیلنجز کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا ہے. تاہم سابق وزیر اعظم نواز شریف تاحال اسے اپنے اور خاندان کے خلاف سازش قرار دیتے ہیں. میں اور میرے بچے ان ہیروں سے بنی JIT کے سامنے کئی بار پیش ہوئے جنہیں واٹس ایپ کالوں کے ذریعے چنا گیا. بظاہر نشانہ میری ذات ہے، میرا خاندان ہے، لیکن سزا پوری قوم کو مل رہی ہے. ایک ترقی کرتے آگے بڑھتے ہوئے جمہوری پاکستان کو دیکھتے دیکھتے تماشا بنا دیا گیا. کیا شریف گھرانے کو درپیش قانونی اور سیاسی چیلنجز مسلم لیگ نون کے مستقبل پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، یا عوام اب بھی جماعت کا ساتھ دے گی؟ اس کا فیصلہ اگلے سال ہونے والے عام انتخابات میں عوام ہی کرے گی. ارم عباسی، BBC نیوز، اسلام آباد. اور اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت لاہور اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑائچ. سہیل صاحب، سیربین میں خوش آمدید. نواز شریف جو سیاسی اور قانونی جنگ لڑ رہے ہیں، یہ شریف خاندان کی بقا کی لڑائی ہے، یا پھر جو ان کی سیاسی جماعت ہے اس کو اقتدار میں رکھنے کے لیے اگلے انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے لڑائی ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ ان کی خاندانی بقا، سیاسی بقا اور پھر ان کی پارٹی کو حکومت میں رکھنے کی بقا ہے. یہ تینوں لڑائیاں ہیں، کیونکہ اگر آج نواز شریف عدالت میں نہ آتے یا بیرون ملک ہمیشہ کے لیے رہنے کا فیصلہ کرتے تو سب سے پہلے تو شریف خاندان کے خلاف ہمیشہ کے لیے داغ لگ جاتا. پھر نون لیگ جو ہے وہ ٹوٹتی، زوال کا شکار ہوتی، کمزور ہوتی، اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ 2018 کے الیکشن میں بھی ان کا کوئی مستقبل نہ رہتا. جی اچھا سہیل صاحب، نواز شریف بھی اشارتاً انہوں نے کئی بار یہ کہا ہے، مریم نواز نے بھی انتخابی مہم کے دوران اپنی تقریر میں فوج کا نام لیا تھا. ویسے تو یہ معاملہ عدلیہ اور نواز شریف کے درمیان تھا، یہ فوج درمیان میں کہاں سے آ گئی؟ آج جو میاں نواز شریف نے تقریر کی ہے اس میں براہ راست انہوں نے فوج کا نام نہیں لیا.
लेकिन बिलवास्ता तौर पर सारी गुफ्तगू अदलिया के बारे में की। लेकिन जो बयानिया उन्होंने दोहराया, जो नैरेटिव्स का जिक्र किया, ये सारा वो था जो 70 साल में एंटी एस्टेब्लिशमेंट पार्टियां जो हैं वो नैरेटिव देती रही हैं। तमीज़ुद्दीन केस का, अदालती फैसलों का, वज़ीर आज़म को निकालने का, साजिशों का, आवाम के मैंडेट को तस्लीम ना करने का, ये सारा वही बयानिया था जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बयानिया था, जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट पार्टीज़ का बयानिया होता है। जी, यानी आप ये कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में दरअसल वो फ़ौज से मुखातिब थे, क्या कहना क्या चाह रहे थे? मेरा ख्याल है कि अदलिया को बराह रास्त कहा और फ़ौज को बिलवास्ता तौर पर कहा। अच्छा, नवाज शरीफ के साथ डील की भी अफवाहें हो रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये डील किसके साथ होगी और किस तरह के मामलात होंगे जिन पर डील हो सकती है? मेरा ये ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी के कुछ लोग लाजमन एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत कर रहे हैं और ये बातचीत, कुछ इसके एविडेंस भी, शवाहिद भी मौजूद हैं कि बातचीत हो रही है। लेकिन अगर नवाज शरीफ की शख्सियत का जायज़ा लिया जाए तो उसमें दोनों चीज़ें नज़र आती हैं। उन्होंने मज़ाहमत की सियासत भी करते हैं और मुफाहमत भी करते हैं, और उनको ख़ास ये मलका हासिल है कि वो जब चाहे मज़ाहमत की सियासत करेंगे और जब चाहेंगे मुफाहमत भी कर लेंगे। तो ये दोनों कार्ड वो प्ले करेंगे, मज़ाहमत और मुफाहमत दोनों। अच्छा, इस मज़ाहमत और मुफाहमत के दरमियान आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में जहाँ तक जमहूरियत का सवाल है उसको फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? मेरा ख्याल है कि जो कैजुअलिटी या जो अल्टीमेट नुकसान है वो तो जमहूरियत को हो रहा है, और मुझे डर ये है कि अगर ये इसी तरह की शायद खाकान अब्बासी जैसी कमज़ोर गवर्नमेंट रही और इसी तरह सियासी अफरा तफरी रही तो मुझे डर है कि जमहूरियत को कहीं नुकसान न पहुँच जाए। लाहौर से सुहेल वड़ाइच, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अब देखते हैं कि हमारे सोशल मीडिया सफ़ात पर इस बारे में क्या कहा जा रहा है। नवाज़ बलोच लाहौर से लिखते हैं, नवाज शरीफ ने अदालत में सिर्फ हाज़िरी लगाई है, ये लोग सिर्फ हाज़िरी ही लगाते हैं, इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। आशिक अली सिंध से लिखते हैं, केस पनामा का लेकिन फ़ैसला अकामा पर, इन अदालतों में गरीब को तो फिर इंसाफ मिलने की सिर्फ तवक्को ही की जा सकती है। और तकदीर कुल कराची से लिखते हैं, अदालती फ़ैसलों को समझना और तस्लीम करना चाहिए, पहले भी मिठाइयाँ तकसीम करके इन्हें पछतावा हुआ, इन्हें मुकदमात के फैसले तक मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहिए। आइए अब दीगर अहम मौज़ूआत पर एक नज़र डालते हैं। शुमाली कोरिया और अमरीका की जानिब से एक दूसरे के खिलाफ जारहाना बयानात पर बैनुल अक़वामी बरादरी में पाई जाने वाली तशवीश में इजाफा हो रहा है। शुमाली कोरिया का कहना है कि अमरीका ने इसके खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है और वो अपने दिफा के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेगा। तफसील के साथ अथर काज़मी। दोनों जानिब से हद तक आमेज जुमलों का तबादला जारी है। शुमाली कोरिया और अमरीका में से कोई भी पीछे हटता दिखाई नहीं देता। शुमाली कोरिया के वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि सदर ट्रंप की तनकीद उनके मुल्क के खिलाफ ऐलान जंग के मुतरादिफ है। अमेरिका ने हमारे मुल्क के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है और अब हमारा हक है कि हम अपने दिफा में हर मुमकिन इक़दाम करें। हम अमेरिकी जहाज़ों को बैनुल अक़वामी फ़ज़ाई हदूद में भी निशाना बना सकते हैं, फिर पता चलेगा कि कौन बचेगा। व्हाइट हाउस ने इस बयान को नामाकूल करार दिया है। बैनुल अक़वामी फ़िज़ाई हदूद में दूसरे मुल्क के जहाज़ को निशाना बनाना कभी दुरुस्त नहीं होता। हमारा मकसद खित्ते को जौहरी हथियारों से पाक करना और मसले का पुरअमन हल निकालना है। अक़वाम मुत्तहिदा में दोनों ममालिक की जानिब से एक दूसरे के खिलाफ जारहाना बयानात पर तशवीश पाई जाती है। शुमाली कोरिया ने खुलेआम धमकी दी है कि वो अमेरिका को जौहरी हथियारों से निशाना बनाएगा। हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। पेंटागन का कहना है कि शुमाली कोरिया को अपनी फौजी ताकत दिखाने के लिए अमरीकी जंगी जहाज़ों ने शुमाली कोरिया के करीब परवाजें की हैं। सदर ट्रंप ने कहा है कि अगर जंग हुई तो अमरीका शुमाली कोरिया को तबाह कर देगा।
म्यांमार की फ़ौज का कहना है कि उन्हें मुल्क की रखाइन रियासत में हिंदुओं की एक इज्तिमाई कब्र मिली है, जिससे 20 ख़वातीन और 8 मर्दों और बच्चों की लाशें मिली हैं। म्यांमार की हुकूमत की जानिब से फेसबुक पर जारी किए गए बयान के मुताबिक इन अफराद के कत्ल में शिद्दत पसंद रोहिंग्या मुसलमान तंजीम मुलव्वस है। इंडोनेशिया के हुक्काम ने खबरदार किया है कि सयाहों में मकबूल जजीरे बाली में मौजूद एक आतिशफशां किसी भी वक्त फट सकता है। इलाके में ज़लज़ले के झटके भी महसूस हुए हैं। हुक्काम ने बड़ी तादाद में लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है। मकबूजा ग़र्ब उर्दून में यहूदी आबादकारों पर होने वाले हमले में 3 इसराइली मारे गए हैं। मरने वालों में एक पुलिस अफसर और 2 सिक्योरिटी गार्ड शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक हमला आवर एक 37 बरस का फ़लस्तीनी था जो हमले में खुद भी हलाक हो गया। और दुनिया का दूसरा बड़ा हीरा लंदन की एक कंपनी ने $53 मिलियन के एवज खरीद लिया है। गुज़श्ता बरस होने वाली एक नीलामी में यह हीरा बिक नहीं सका था। 1111 कैरेट का ये हीरा 2 साल कबल बोट्सवाना में दरियाफ्त हुआ था। आइए अब देखते हैं हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर क़ारीन किन खबरों में दिलचस्पी ले रहे हैं। क्रिकेट के क़वानीन में तब्दीलियाँ, ख़राब रवैये पर रेड कार्ड, ईरान ने मीज़ाइल तजुर्बा नहीं किया, ट्रंप का झूठी खबर पर ट्वीट, और सोनम स्टाइल आइकॉन हैं तो अनुष्का गेम चेंजर। इन खबरों और मज़ामीन में क़ारीन खासी दिलचस्पी ले रहे हैं। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा कि दुनिया के बुलंद तरीन महाज़ जंग सियाचिन पर तैनात एक फ़ौजी की ज़िंदगी कैसी होती है, और साइंसदानों की नई तजवीज़ कि एंटीबायोटिक्स का पूरा कोर्स करना कोई ज़रूरी नहीं। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ आलिया नाज़ की। पाकिस्तान और इंडिया के फ़ौजी गुज़श्ता 33 बरस से सियाचिन के महाज़ पर एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जिसमें उनको सबसे ज़्यादा ख़तरा दुश्मन की गोली से नहीं बल्कि कुदरत से है। बादलों को छूती हुई बुलंदी पर एक अनदेखे दुश्मन से मुकाबला कैसे किया जा सकता है, और यहाँ पर एक फ़ौजी कैसे ज़िंदगी गुजारता है, ये जानने के लिए नामनिगार आबिद हुसैन ने मुलाकात की तकरीबन 14,000 फुट की बुलंदी पर मौजूद पाकिस्तान चौकी पर तैनात सिपाही मोहम्मद शफीक से। मैं इस वक्त यहाँ पे पिछले 1 साल से यहाँ पे हूँ और पिछले 1 महीने से यहाँ इस पोस्ट पे ड्यूटी दे रहा हूँ। इस पोस्ट की हाइट 14,300 फुट है। यहाँ पे सबसे बड़ा मसला मौसमी हालात का है, क्योंकि यहाँ का दर्जा हरारत -10 से -40 तक जाता है और सबसे ज़्यादा मसला मौसम का है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे स्लाइड एरिया है, क्रेविसें हैं, एवलांच है, तो ये इनसे निपटना थोड़ा मुश्किल होता है। हम यहाँ पे ड्यूटी देते हैं, उसके अलावा अपनी ट्रैक वगैरह बीट करते हैं, लाइन कम्युनिकेशन उसको देखते हैं, सिग्नल इक्विपमेंट उनका ख्याल रखते हैं। उसके अलावा खाना हम पकाते हैं खुद ही, क्योंकि कुकिंग वगैरह हमें खुद ही करनी पड़ती है, वो टर्न वाइज हम खुद करते हैं। उसके अलावा अगर टाइम हो तो ड्यूटी और इन चीज़ों के अलावा तो हम ताश वगैरह और लूडो वगैरह खेलते हैं। हम अकेलापन यहाँ पे महसूस नहीं होने देते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ गपशप लगाते हैं और हर एक दूसरे को फारग टाइम में हम एक गाने वगैरह, जो लोग म्यूज़िक जानते हैं वो गाने वगैरह गाते हैं और शुगर मेला लगाते हैं। हमें अकेलापन हमें महसूस ही नहीं होता कभी। कुछ दिन पहले पाकिस्तान का और इंडिया का मैच हुआ है फाइनल, तो फाइनल शुरू होने से पहले कुछ लोगों का ख्याल था कि पाकिस्तान आ जाएगा, मगर हमने बड़ी खुशी से ये मैच देखा। और जब पाकिस्तान ने बैटिंग की, बहुत अच्छी बैटिंग की पाकिस्तान ने, इनके ओपनरों ने बहुत अच्छा स्टैंड दिया, जिसकी वजह से हमें यकीन हो गया था कि पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान इंडिया से ये मैच जीत जाएगा। जब मैच ख़त्म हुआ तो हमने यहाँ पे लुड्डी डाली, ढोल वगैरह मारे और बहुत ज़्यादा डांस वगैरह किया है। अगर आप आज का प्रोग्राम दोबारा देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल पर आइए। पता है youtube.com/BBC उर्दू। इंडिया की तकसीम के 70 बरस पर पेश की जाने वाली खुसूसी रिपोर्ट्स भी यहाँ मौजूद हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि एंटीबायोटिक्स के बारे में ये तयशुदा असूल अब बदल जाना चाहिए कि इसका हर कोर्स मुकम्मल करना ज़रूरी है। बरतानिया में शाया होने वाले एक तिब्बी जरीदे में माहिरीन के एक ग्रुप ने कहा है कि एंटीबायोटिक्स के
ضرورت سے زیادہ استعمال سے دیگر ادویات اثر کرنا بند کر دیتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس بارے میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے کہ اینٹی بایوٹکس کو کتنی دیر تک استعمال کیا جانا چاہیے۔ تفصیل کے ساتھ فراز ہاشمی۔ اینٹی بایوٹکس کے محتاط استعمال کے بارے میں لوگوں میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے ہر قسم کا طریقہ آزمایا جا رہا ہے۔ مائکروب کے بارے میں ان خدشات کے بڑھنے سے کہ یہ ادویات کا اثر زائل کر دیتے ہیں، اینٹی بایوٹکس کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا اور بھی زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ روایتی طور پر لوگوں کو یہی مشورہ دیا جاتا ہے کہ اینٹی بایوٹکس کا کورس ہر صورت مکمل کیا جانا چاہیے، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے نقصان ہونے کا بھی اندیشہ ہو سکتا ہے۔ ہمیں تشویش یہ ہے کہ بہت سے مریض پہلے سے مزاحم بیکٹیریا کا مسکن بن جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ انفیکشن کا حصہ نہ ہوں، لیکن وہ جسم، جلد یا ناک میں موجود ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ اینٹی بایوٹک ضرورت سے زیادہ لے رہے ہیں تو اس کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے کہ مزاحم بیکٹیریا کی تعداد بڑھ جائے۔ الیگزینڈر فلیمنگ کی سن 1920 میں پینسلین کی دریافت کے بعد یہ خیال کیا جاتا تھا کہ اگر اینٹی بایوٹکس ایک خاص مقدار میں نہ لی جائے تو بیکٹیریا میں مدافعت پیدا ہو جاتی ہے۔ آج بھی یہی مشورہ دیا جاتا ہے کہ اینٹی بایوٹکس کا کورس جتنا تجویز کیا جائے اسے مکمل کیا جانا چاہیے، لیکن اب یہ سوالات بھی اٹھنے لگے ہیں کہ کیا یہ طبی مشورہ درست ہے؟ مجھے اس بات پر تشویش ہے کہ لوگ یہ خبر سن کر اور اس کی تفصیل جانے بغیر مرض میں فاقہ ہوتے ہی خود ہی اینٹی بایوٹکس چھوڑنے کا فیصلہ کرنے لگیں گے، اس وجہ سے کہ آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ بہتر ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو جو انفیکشن ہے وہ ختم ہو گیا ہو۔ اس رپورٹ میں اس بات کا اعتراف کیا گیا ہے کہ ابھی مزید تحقیق کی ضرورت ہے کہ کیا کورس پورا کرنا ضروری ہے یا جب آپ افاقہ محسوس کریں اینٹی بایوٹکس چھوڑ دیں، لیکن مزاحم بیکٹیریا کے بارے میں بڑھتی ہوئی تشویش کے پس منظر میں اینٹی بایوٹکس کے استعمال پر سوال اٹھنے لگے ہیں۔ آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی احتساب عدالت میں پیشی آج سیربین کا بڑا موضوع تھا۔ عدالت میں پیشی کے بعد ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نواز شریف نے ایک مرتبہ پھر اپنی نااہلی کے فیصلے پر شدید تنقید کی اور کہا کہ جب انصاف کا عمل انتقام کا عمل بن جائے تو سزا خود عدالتوں کو ملتی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @alianazki۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے۔ آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل @BBC اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کل پھر حاضر ہوں گے، تب تک bbcurdu.com دیکھتے رہیے۔ alianazki کو اب اجازت دیجیے۔